فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، فما زلنا نقرأ هذا الكتاب وهو شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وشرعنا في قراءة باب جديد، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. اقرأ جبريل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم، حسبك. طيب، إذن قال هنا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ومعنى الاستسقاء هنا ليس المعنى الذي جاء في الذهن، يعني من باب الأول الاستسقاء بمعنى طلب السقيا. لا، هنا الاستسقاء بمعنى نسبة السقيا إلى هذه الأنواع، نسبة السقيا المطر إلى هذه النجوم. الأنواع هي النجوم. هذا هو معنى أو المقصود من هذه الترجمة. طيب، فقلنا إن الذي ينسب المطر أو السقيا أو النعمة أو الفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النجوم أو الأنواع، فيكون قلبه ملتفتا عن الله تبارك وتعالى، ملتفت عن الله جل وعلا، ومتعلقا بغير الله تبارك وتعالى، وناسيا النعم إلى غير الله، وناسبا عفوا النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، معتقدا أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول المطر أو النبات
ونحو ذلك. فهذا مناف لكمال التوحيد، لكمال التوحيد. فهذه النجوم ليست أسبابا لنزول المطر، ليست أسبابا لنزول المطر. جيد. Donc on avait dit la semaine dernière que ici l'auteur rahimahullah ta'ala, il fait allusion à la croyance de certaines personnes, certains peuples qui attribuent la tombée de la pluie et d'autres bienfaits encore qui descendent du ciel aux étoiles. On a vu que al-anwa veut dire al-nujum, les étoiles. D'accord? Donc on avait dit que cette croyance, bien sûr, elle est fausse et que même si ils considèrent ces étoiles uniquement que comme des causes, en disant que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui fait tomber la pluie, mais que ces étoiles-là sont des causes, eh bien, ceci est quand même une mauvaise croyance, car les étoiles ne sont en aucun cas une cause ou une raison de la tombée de la pluie. D'accord? C'est quoi le jugement? حكم جعل شيء سببا لم يجعله سببا ما هو حكمه? C'est quoi le jugement de cela? Le fait de faire une chose, une cause, alors que Allah tabarak wa ta'ala n'en a jamais fait une cause. C'est quoi son jugement? Quel est le jugement de cette croyance-là? Hein? Shirk asghar. Shirk asghar. Ceci relève de l'association mineure. D'accord? Donc retenez bien cette règle, qui est celui qui a fait d'une chose une cause. يعني جعلت شيئا سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا فهذا شرك أصغر. طيب. Faire une chose une cause, faire d'une chose une cause qu'Allah Jalla wa Ala n'en a pas fait une cause. Ceci est de l'association mineure. Maintenant que tu aies la croyance que cette chose en question يعني يؤثر بنفسه, c'est elle-même qui fait tomber la pluie par exemple, ou c'est elle-même يعني, qui fait les choses de manière indépendante d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذا شرك أكبر. Ceci sera de l'association majeure. واضح؟ بالنسبة لمسألة ذكرناها في درسنا الماضي، مسألة تنقيب عن المياه، تنقيب عن المياه يعني في الأرض باستعمال يعني مثلا غصن الزيتون مثلا، زيتون وغيره يعني غيره من الأشياء. فقال علماؤنا، علماء الإسلام، علماء الإسلام، علماء السنة، علماء الدين، قالوا إنه لا يعلم لهذه الطرق المشهورة في بعض البلاد أصلا، لا يعلم أصلا ترجع إليه، لا من الشرع، لا من الشرع، يعني ما في آية وما في حديث وما في أثر من الصحابة أو من أتباعهم، لا شيء، هذا من الشرع. وكذلك ما في أصل من التجربة والعادة، يعني أصل حقيقي. وعلاقة السببية بين حركة هذه الأشياء، يعني هذا الغصن الزيتوني، وبين المياه في جوف الأرض لا نعلم لها أصلا، لا نعلم لها أصلا. واعتماد مثلها إنما هو نوع من الجهالة وباب من أبواب الخرافة، من أبواب الخرافة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أثبتوا أسبابا في خلقه وأمره ونهيه
ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هؤلاء قد أثبتوا أسبابا في خلق الله وفي أمر الله ونهي الله ما أنزل الله بها من سلطان، بل إثباتها مخالف للشرع والعقل، فظلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لها وفي الإضافة إليها. Par rapport à la mas'ala qu'on a mentionnée la semaine dernière, consiste à chercher de l'eau, des sources d'eau qui sont souterraines, des fois à plusieurs mètres sous terre, à l'aide de certains objets. Donc certains vont utiliser par exemple des branches d'arbres, des branches d'olivier par exemple. Et d'autres vont utiliser même des tiges en métal, d'autres même des boussoles, des pendules, des horloges. Donc il y a plusieurs méthodes. Hein? Donc sachez que les savants, les scientifiques, donc on va commencer par les scientifiques religieux. Et après, on va passer aux scientifiques des sciences de la dunya. Et on verra ce qu'ils disent, les géologues, etc. On verra ce qu'ils vont dire après. D'accord? On revient toujours à ces deux choses, nous. On a dit l'islam est toujours en adéquation avec les sciences. Il n'y a pas de contradiction entre l'islam et les sciences. Donc les savants de la sunna, ils disent que le fait d'utiliser ces méthodologies, eh bien cela n'a aucun fondement. Ni dans la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, autrement dit, il n'y a aucun verset, aucun hadith, aucune parole de Sahaba ou de ceux qui les ont suivis, appuyant le fait que cela aurait une origine ou serait un certain indicateur comme quoi il y aurait de l'eau sous terre. Et même au niveau des expériences, des études et de ce qui est connu de manière réelle et raisonnable, il n'y a rien non plus. Il n'y a rien. Donc le rapport, le lien de causalité entre le mouvement de ce bâton, de cette branche, et entre la présence d'une source d'eau souterraine dans la terre, les ulama disent, nous ne connaissons aucun fondement en cela, aucune preuve tangible, aucune preuve scientifique prouvée en cela. Et le fait de s'appuyer dessus est une forme d'ignorance. Est une forme d'ignorance et une porte ouverte vers al-khurafa, vers les inventions et vers les croyances inventées et erronées. ربما تكون كرامات من الله. لكن ما هو الدليل أن هذه كرامة؟ أن هذه كرامة؟ لا. الكرامة تعطى للصالحين، رجال صالحين المقربين من الله تبارك وتعالى. طيب، ولو كان الرجل يطير في السماء، والله ولو كان يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا نقول كرامة حتى يرى فيه آثر تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله جل وعلا. المهم، donc le lien entre ces deux choses-là n'a jamais été avéré. Il dit, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit ces gens-là, ils ont affirmé des choses comme étant des causes. Ils ont affirmé des choses dans la création d'Allah tabarak wa ta'ala à propos desquelles Allah Jalla wa ala n'a descendu aucune preuve. Au contraire, leur affirmation contredit la législation et la raison, et se sont égarés en affirmant ces choses-là sur lesquelles il n'y a aucune réalité concrète. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان الإخبار عما في باطن الأرض تخمينا غير مبني على أسباب كونية وتجارب علمية فهو خرص والتجيل وقد يصادف الواقع. قد يصادف الواقع. طيب. Le comité permanent des savants, qu'Allah les préserve, on dit que le fait de
donner des informations, des renseignements sur ce qu'il y a sous terre, en estimant qu'il y a par exemple de l'eau ou autre chose, ou même des trésors ou des objets, ou que sais-je, sans se baser sur aucune cause tangible, aucune cause réelle, ou une expérience réelle, des études réelles, avec des résultats scientifiques, ceci n'est que mensonge et invention, même si des fois, ou parfois, ou souvent peut-être, eh bien, ils trouvent de l'eau après avoir fait cela. Mais comme ils disent les scientifiques, ils disent rares sont les terrains où il n'y a pas d'eau. En vrai, rares sont les terrains où il n'y a pas d'eau. Donc dans la plupart des cas, tu vas tomber juste. Car il y a de l'eau presque de partout. Presque de partout. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont dit, les scientifiques, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et parmi eux les kuffars. Parmi eux, les kuffars, les géologues et compagnie qui sont donc ancrés dans cette science-là. Donc, je vais vous lire un article qui a été apparu dans un journal sérieux qui est le journal Le Point. Donc, il dit ici, le chercheur, qui s'appelle Richard, mon voisin, il dit cette pratique relève de la pseudo-science. C'est de la pseudo-science. Et puis il raconte à l'époque où la France elle avait connu une époque de sécheresse incroyable, et les gens ils ont fait appel à énormément de sourciers. Ils appellent ça les sourciers. Donc même dans les pays en Europe, ils utilisent ce genre de méthode qui existe depuis longtemps. Et il dit, regardez, les sourciers prétendent être dotés d'une sorte de don. Karama. Donc même eux, ils disent on a un don. Donc chez les musulmans, ils disent karama, on a des miracles. Hein? Et eux, ils disent on a des dons. D'où ça vient le don? Voilà. Permettant de sentir le moindre filet d'eau sous leurs pieds, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Pourtant, comme il explique ici, donc enseignant, chercheur à l'université Grenoble-Alpes, pas loin de chez nous, spécialiste de l'analyse des théories, cette pratique relève de la pseudoscience. Du fait d'une tradition qui a 5 siècles, les méthodes sont variables. En général, le sourcier utilise une baguette à base du noisetier et il peut même se servir d'une pendule, à l'image du célèbre professeur Tournesol dans Tintin, pour ceux qui connaissent. Riva, il connaît. Voyez? Donc, et on a dit, ils peuvent même chercher des fois du pétrole, des métaux, des objets perdus, des personnes disparues. Et ça fait penser à quoi ça? Ça fait penser à Al-Arraf. Al-Arraf. Les gens qui vont voir ces gens-là, Al-Arrafoun, quand ils ont perdu quelqu'un, ils ont perdu un objet. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils font appel à qui? Shayatin. Ils font appel à Shayatin. Qui vont aller chercher ces objets-là ou qui ont été eux-mêmes égarés par ces mêmes Shayatin. Hein? Voyez. Puis il dit, si vous avez une petite connaissance de géologie, de botanique et peu de scrupules, vous pouvez vous lancer dans la carrière de sourcier. C'est-à-dire que, en vrai, ils font croire que c'est le bâton qui bouge, soi-disant. En fait, c'est juste leur connaissance de la terre qui leur permet de savoir où se trouve l'eau. Il leur suffit de regarder, par exemple, les plantes qu'il y a au-dessus de la terre. Et lorsqu'ils voient que certaines plantes ont un taux, par exemple, d'humidité plus élevé que les autres, eh bien, ils savent qu'il y a un pourcentage énorme, une probabilité énorme qu'il y a de l'eau sous terre. Donc ils connaissent ces choses-là. Ils connaissent la botanique, ils connaissent la géologie, ils regardent la couleur de la terre. Je sais pas, la matière de la terre, comment elle est. Et ça, dans leur connaissance, dans leur expérience, ils savent qu'il y a forcément de l'eau en dessous. Jaïd. Il y en a certains qui se réclament même être des magnétiseurs et autres. D'accord?
Non. Je ne vais pas vous lire l'article en entier, mais à la fin, il nous fait comprendre que les gens, hélas, profitent de l'incrédulité des gens pour se faire de l'argent, pour se faire beaucoup d'argent, alors qu'en vérité, ce sont juste des simples individus qui connaissent un peu plus la végétation, un peu plus la géologie que les autres. Donc on voit que entre un sourcier et un sorcier, il n'y a qu'une lettre. Taïe, alhamdulillah. C'est encore plus compliqué que ça, parce que nous, on est dans le domaine des travaux publics, on utilisait beaucoup cette méthode. Par exemple, il y a une grosse conduite d'eau qui est cachée sous terre, pour éviter de ne pas la toucher, on a deux baguettes en cuivre. C'est juste deux équerres, et c'est pas qu'on n'utilise rien de subhanallah, on est arrivé comme ça avec nos anciens chefs, ils nous ont montré cette astuce. Et pour ne pas la toucher, des fois, avec ces baguettes-là, on arrive à trouver la direction. Parce que la conduite, elle a été déjà posée. Des grosses conduites d'eau. On arrive à trouver la direction. C'est juste pour l'éviter de ne pas la toucher avec la tête. Et à 100% des fois, on tombe tout le temps dessus. C'est ça qui me paraît un peu... Radio Sadef. C'est une méthode qu'on utilise. On dit c'est une technique de... On n'a pas l'idée derrière que... Radio Sadef. Ça rentre dans le... Non. Confirme. Et dans le domaine de l'eau, et moi je suis dans le domaine de l'eau, j'en ai vu plusieurs personnes qui utilisent pour ne pas toucher la canalisation, utilisent cette méthode. Comme je vous ai dit. À 100%, c'est fiable. Non, c'est pas fiable à 100%, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a qu'à voir. Va sur Internet. Il se trompe beaucoup. Le problème, c'est quand il se trompe, personne n'en parle. Mais c'est des conduites qui ont été déjà posées, c'est des conduites artificielles. C'est pas des naturelles, c'est des conduites artificielles, c'est juste pour ne pas les toucher, c'est des grosses conduites en fente. En général, il y a beaucoup de pression. Pas forcément en fente. Pas forcément magnétique. Non, pas forcément. Il y a toutes les matières. Il y a un PEH plastique. Faut faire des études, je crois. C'est pas comme ça. Faut faire des études, faut étudier, faut regarder, faut demander. Les scientifiques, quand ils valident quelque chose, il y a eu des années d'études derrière. C'est pas juste, ouais, mon père il a fait, mon grand-père il a fait. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas. Les jeunes, c'est pas des anciens. Les jeunes. Ouais, mais eux ils l'ont appris. Quelqu'un leur a appris. Quelqu'un leur a appris. En fait, ils ne cherchent pas la profondeur de l'eau, de la source. En fait, pour éviter qu'ils ne touchent pas la canalisation, ils reviennent à cette méthode-là. Et à chaque fois, ils savent, presque à 100%, la canalisation. La cana, En fait, vous expliquez pas comment ils font. C'est pas en fait, c'est juste qu'on arrive avec cette pression d'eau. Parce que si c'était aussi simple, on le ferait tous. On le ferait tous. Pourquoi il y a juste un petit pourcentage des personnes qui sait le faire? Et après, ils ne partagent pas. Après, il n'y a pas des cours. Parce que nous, on a les fils EDF, mais ça ne marche pas. Parce que quand on les accroche, les câbles, on n'a pas de... Nous, wallahi, on revient toujours aux preuves, on revient toujours aux études scientifiques. Même notre croyance, elle est basée sur ça. Même notre croyance. Là, ça rentre dans la croyance que le bâton, il est touché par la canalisation qu'il y a sous terre. Et dans ce cas-là, alors, il faut déposer un brevet. Quoi. J'ai découvert que le bâton, il a attiré, il est aimanté مثلا, par la cana qui est sous terre. Le bâton, c'est pas sûr. Mais l'histoire du cuivre. Le cuivre, oui, je sais. Ils ont des tiges en cuivre aussi. Ils utilisent des genres d'antennes en cuivre. Ils utilisent ça pour l'eau aussi. Et comme la molécule du cuivre, c'est une molécule avec deux ions positifs, il se peut qu'il y ait un champ magnétique. Peut-être pour l'or. Voilà. Un bâton d'olivier, là.
bâton d'olivier. Et pourquoi ils n'utilisent pas les trucs pour chercher les détecteurs de métaux? Ça existe, ça. هذا موجود. Détecteur de métaux. Ça existe, mais c'est la facilité en fait. Moi j'ai vu des personnes, des jeunes, hein, je dis pas des vieux, juste prend un fil de fer, pas forcément de cuivre, et il le sait où est la canne. Peut-être que c'est du magnétique avec le magnétique, avec la gravité. Pas forcément. Moi, je sais que c'est pas sûr à 100%. C'est pas parce que ça a marché 10 fois que ça va marcher 11 fois. La 11e fois, ça va pas marcher. Tu vois? Mais quand ça marche pas, on va dire, ouais, c'est pas grave parce que c'est pas non plus un détecteur de métaux. On va dire, mais allez, c'est pas grave. T'as essayé. Et non. Mais notre religion, notre croyance, elle n'est pas basée sur ça a marché 10 fois. Parce qu'il s'y peut que tu demandes 10 fois à Allah tabarak wa ta'ala, tu demandes 10 fois quelque chose à une créature, un mayyit, un mort, et il se peut qu'Allah te donne 10 fois ce que tu as demandé au mort. Maintenant, moi je demande qu'à croire, si ça marche, tant mieux, alhamdoulilah, c'est la simplicité, mais une étude, ramenez-moi une étude. Moi je regardais ici, ni les ulama religieux, ni les scientifiques n'approuvent cela. Ils disent que c'est de la pseudo-science. C'est de la pseudo-science. C'est pour ça. Moi je demande هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بارك الله فيكم. طيب on en sort de ça إن شاء الله. Ça y est. في ذلك نوعان من التعدي. الأول أنها ليست بأسباب أصلا. هذه النجوم ليست بأسباب أصلا. الثاني أن تجعل أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا وتنسب النعم والفضل والسقيا إليها وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا لأن المسألة غير سهلة. المسألة هذه مسألة عقدية المعتمدة على أدلة شرعية وأدلة كونية. Parce que l'affaire, elle n'est pas légère en soi en vrai. Elle n'est pas légère en soi. Ce n'est pas quelque chose de futile. On y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas grave. Non, c'est une mas'ala de croyance. Et la croyance, elle doit être basée sur des preuves. Des preuves religieuses ou des preuves scientifiques, de la science, des sciences. Donc, pour revenir aux étoiles, donc ceux qui disent que les étoiles sont des causes de la tombée de la pluie, eh bien, on leur répond que, de base, ce ne sont en aucun cas des causes, aslan. Et deuxièmement, le fait d'en faire des causes, alors qu'Allah Jalla wa Ala n'en a pas fait une cause, le fait de rendre quelque chose, une cause, eh bien, de trouver du fer ou de l'eau ou autre, alors qu'Allah Jalla wa Ala n'en a pas fait une cause, ou d'attribuer les bienfaits, les grâces, la tombée de la pluie ou autre, à ces choses-là qui n'ont aucun lien avec ces dernières, cela va venir contredire et s'opposer au tawhid. Non dans son intégralité, mais dans sa perfection. Ça va diminuer ton tawhid. C'est pour cela que l'on dit que c'est du kufr asghar. C'est de l'incroyance mineure vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour cela qu'encore une fois, ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre à la légère. نعم. فمن قال مثلا مطرنا بنوع كذا مطرنا بنوع كذا إن كان معتقدا أن النوع هو الموجد للمطر فهذا كفر أكبر وإن اعتقد أنه سبب فهو كفر أصغر وإن قصد في قوله مطرنا بنوع كذا إن قصد مطرنا في وقت كذا يعني مطرنا بنوع كذا بمعنى قصده أنه مطرنا في وقت كذا وقت يعني وقت ظهور هذا النجم طيب فحكمه محرم
محرم يعني ليس بالشرك ليس بالكفر لكن محرم. لماذا؟ لما فيه من إبهام السامع، إبهام السامع، ولأن الباء حرف الباء بنوع كذا كونها للسببية أظهر، للسببية أظهر، بخلاف ما لو قال مطرنا في نوع كذا، مطرنا في خلاف يعني الباء في نوع كذا فهذا جائز، لأن هذا صريح بأن مقصوده في وقت كذا. Donc pour revenir un peu aux expressions que les gens peuvent utiliser, je sais que au Maroc ou en Algérie, ils utilisent ce mot no souvent. D'accord? Par exemple, si la personne elle dit motirna bino kada, yani la pluie est tombée sur nous bi par telle étoile, par telle ou telle étoile. Taïb. Si en disant ça, il a la croyance que c'est l'étoile elle-même qui a fait tomber la pluie, هذا كفر أكبر. Ça c'est une incroyance majeure. Si elle a la croyance que cette étoile, en disant la pluie est tombée sur nous par telle étoile, que cette étoile-là est une cause de la tombée de la pluie, قلنا له كفر أصغر. Nous lui disons que c'est de l'incroyance mineure. D'accord? Et si, lorsqu'il dit Mutirna bino kadha, son intention est de dire il a plu à tel moment, yani au moment où il y avait cette étoile-là dans le ciel. D'accord? Il a plu, mathalan, il a plu pendant la saison de l'automne. D'accord? Quelqu'un qui dit il a plu pendant la saison de l'automne, bien sûr, son intention n'est pas de dire que c'est la saison qui a fait tomber la pluie, mais pour dire que la pluie tombe en général durant cette saison-là. Donc lorsqu'il dit la pluie nous est tombée, dans le sens la pluie est tombée à tel moment, un moment durant lequel il y a cette étoile, ceci est interdit quand même. Ceci est quand même interdit car cela ressemble à la parole de ceux qui croient que c'est l'étoile qui fait tomber la pluie ou que c'est une cause de la tombée de la pluie. Donc pour ne pas induire en erreur les gens dans ta parole, tu n'as pas le droit de dire des paroles qui ressemblent à la parole de ceux qui tombent dans l'association majeure ou mineure. Parce que la lettre B implique dans la plupart des cas as-sababiyya, la causalité. La causalité. Par contre, si tu remplaces la lettre B par la lettre fi, harfi, la particule fi, dans ce cas-là, c'est permis parce que ça sera clairement une allusion au temps et pas à l'étoile. Mutirna fi nawi kada. C'est bon, ikhwan? طيب. وقوله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ قال علماء التفسير معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم، يعني تجعلون رزقكم أي تجعلون شكر رزقكم أي شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون. أي كيف تشكرون الله جل وعلا؟ أنكم تكذبون، بأن النعمة من عند الله تبارك وتعالى بنسبتها لغير الله جل وعلا وإضافتها إلى الأنواع إلى النجوم. فالواجب شكرا لنعم الله جل وعلا وشكرا لله جل وعلا على ما رزق وأنعم وتفضل أن تنسب النعم جميعا إلى الله المنعم سبحانه وتعالى، وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. Puis il cite la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate al-Waqi'a, dans le sens où il dit et وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, et vous avez fait de votre subsistance eh bien le fait que vous ne croyez pas, ou le fait que vous traitiez de mensonge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Donc les ulama du tafsir, ils disent que ce verset signifie que vous avez remercié. Quel est votre remerciement
à l'égard de ses ressources, de ses bienfaits, de cette subsistance qui provient d'Allah Tabarak wa Ta'ala, telle que la pluie et autres bienfaits, eh bien votre façon de remercier est de démentir et de refuser de dire et de reconnaître que tous ces bienfaits proviennent d'Allah Tabarak wa Ta'ala et pas de telle et telle étoile. Et pas de telle et telle étoile. Donc ceux qui prétendent que la pluie est tombée à travers ou par le biais ou grâce à des étoiles, eh bien il aura remercié Allah en traitant de mensonge le fait que les bienfaits proviennent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il n'aura pas remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'aura pas été reconnaissant envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais il est obligatoire au contraire eh bien, de remercier Allah Jalla wa Ala pour tous ces bienfaits-là, tels que la pluie et autres, car ces derniers ne proviennent que d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et ne peuvent être attribués qu'au Seigneur seul et à aucune créature en dehors de lui. وقوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أي ما زالت موجودة في أمتنا. وقوله من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية. ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا يجب الابتعاد عنها لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهو من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. فقوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. Puis il mentionne un hadith rapporté par le compagnon Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre choses, quatre défauts de l'époque pré-islamique demeureront toujours dans ma communauté. Ils resteront toujours dans ma communauté. Pas chez tout le monde, heureusement, mais chez certains individus parmi les musulmans. Donc, lorsqu'il dit il fait partie des choses de la jahiliya, de l'ère pré-islamique, cette parole-là nous prouve eh bien, que ces quatre choses, elles sont mauvaises. Premièrement, elles sont mauvaises et elles sont à éviter. Et qu'elles font partie des branches et des ramifications de la jahiliya. Et il est connu que toutes les branches de la jahiliya, il est obligatoire de s'en écarter. Il est obligatoire de s'en écarter. Car elles sont bien sûr blâmables. Comme il a dit le prophète alayhi salam dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens ou parmi les gens les plus détestés auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, trois genres de personnes. La première, mulhidun fil haram. Donc mulhid ici, ça a le sens de zalim, celui qui fait preuve de zulm dans le territoire sacré du haram. Donc zulm, ça peut aller des péchés
de la désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à la plus grande injustice qui est, eh bien, shirk, l'association à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, première personne qu'Allah déteste le plus. Celui qui fait de l'injustice, qui fait preuve d'injustice au sein du territoire sacré. Deuxième personne, celle qui désire faire, ou celle qui désire qu'il existe dans l'islam, eh bien des choses de la jahiliya, ou des traditions de la jahiliya. Et troisième personne, celle qui désire faire couler le sang d'une personne injustement. Injustement, qui demande le prix du sang, ou qui demande par la peine capitale sur une personne qui ne le mérite pas, afin de faire couler son sang. Donc sachez que toutes les branches, parmi les branches de la jahiliya, lorsque elles apparaissent au sein de l'islam, après qu'Allah tabarak wa ta'ala il ait sauvé justement les musulmans de cela, après qu'Allah jalla wa ala il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a descendu le Coran et la sunna et a exposé les règles afin justement d'éradiquer toutes ces croyances, toutes ces choses pratiquées à l'époque pré-islamique, eh bien cela revient donc à vouloir qu'il y ait dans l'islam certaines pratiques de l'époque de la jahiliya. Et donc celui qui veut cela, il fera partie des gens les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il dit « amr jahiliya », cela ne veut pas dire en aucun cas que c'est permis, mais c'est au contraire pour dire que lorsque vous les voyez dans la communauté, faites attention et écartez-vous de ces choses-là. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن فذكر أولا الفخر بالأحساب الفخر بالأحساب يعني على وجه التكبر والرفعة. Donc dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 choses faisant partie des traditions de la jahiliya existeront dans ma communauté. Certains parmi ma communauté ne vont pas les délaisser, mais vont continuer à les perpétuer. La première chose, al-fakhru bil-ihsab, la fierté. La fierté par rapport à quoi? Par rapport à l'ihsab. Donc l'ihsab, sont des qualités, des particularités existant au sein d'une famille, au sein d'une lignée ou d'une famille, telles que le courage, la générosité, l'hospitalité, la science. Donc la personne qui est fière de cela, et pas de manière saine, mais pour, au contraire, se montrer dédaigneux et supérieur aux autres, pour écraser les autres, et de manière orgueilleuse, taïb, eh bien, il aura perpétué une des choses de la jahiliya. En disant, ma famille est connue pour être des gens vaillants, courageux, forts au combat. Ou ma famille, elle est connue pour être des gens savants, intelligents, raisonnables et doués d'intelligence, éveillés. Ma famille, elle est connue pour être des grands hospitaliers, des gens généreux. Mais pour rabaisser les autres, pour dire, nous, on est les meilleurs, on est meilleurs que vous. On est meilleurs que vous. Les Algériens sont meilleurs que les Marocains. Parce qu'on est plus ceci et cela. Ou les Marocains sont meilleurs que les Tunisiens. Parce que chez nous,
il y a plus de ceci et cela. Pour rabaisser l'autre. Pour rabaisser l'autre. Où les Tunisiens sont meilleurs que les Sénégalais. Parce que nous, on est plus forts. On est plus beau. On est plus grand. طيب هذا هو الفخر بالأحساب. وهذا من أمر الجاهلية. Donc toutes ces paroles et ces fiertés déplacées, orgueilleuses et dédaigneuses font partie des défauts et des traditions de l'époque pré-islamique. Et donc, quand on dit l'époque pré-islamique, ça veut dire que l'islam, il est venu enlever tout ça. Il est venu pour enlever tout ça. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Parce que le plus honorable et honoré auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est celui qui est le plus proche d'Allah en termes de piété, en termes d'adoration, en termes de religion, en termes de croyance. C'est pas ces choses-là. ثم الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب أي النيل الأذى والقدح في أنساب الناس من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية. فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم إن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد النسبة أو بالزواج ونحو ذلك، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات، لا سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. Deuxième chose faisant partie des pratiques de la jahiliya, الطعن في الأنساب, le fait de dénigrer et de salir eh bien, les origines des autres, ou la lignée, ou la généalogie des autres. D'accord? Non. Donc cela fait partie également des pratiques de l'époque pré-islamique, comme on a dit. Donc, premièrement, le fait de s'enorgueillir des soi-disant qualités de sa famille et de ses origines. Et deuxièmement, le fait de rabaisser et de dénigrer, de critiquer eh bien, la généalogie ou la lignée familiale des autres personnes. D'accord? ثم ثالثا الاستسقاء بالنجوم وهو نسبة السقيا إلى النجوم ويشمل ما هو أعظم من ذلك وهو أن تطلب السقيا من النجم كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسها وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية والمنفعلات الأرضية. Et troisièmement, enfin, troisième chose qui existera toujours dans la communauté et qui faisait partie déjà des gens de la jahiliya. Donc on a vu les deux autres, les deux premières. On les voit aujourd'hui, ça existe aujourd'hui, clairement. Là, ça n'a pas disparu. Donc le prophète, bien sûr, quand il parle pas sous l'effet des passions, il ne parle pas par des théories ou des je pense que. Il parle par la révélation d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Hada wahi. Et troisième chose, donc, qu'il a dit qui existera toujours dans sa communauté, et vous le voyez sûrement chez certains, qui attribuent eh bien, la pluie, la tombée de la pluie aux étoiles. Aux étoiles. Et cela, donc, englobe également une chose qui est pire que ça. Non seulement certains attribuent cela aux étoiles, mais certains la demandent même aux étoiles. La demandent même aux étoiles. Donc, lorsqu'ils demandent la pluie, ils ne demandent pas la pluie à Allah Tabarak wa Ta'ala, mais la demandent directement aux étoiles, qu'Allah nous en préserve. Comme ceux qui ont la croyance que les événements terrestres ont été provoqués par l'étoile elle-même. Par l'étoile elle-même. D'accord? Ou que les étoiles provoquent et perturbent les événements de la Terre, comme on a vu dans les cours derniers, ceux qui croient en l'horoscope, à l'astrologie et autres que cela parmi
les inventions, les superstitions et les mensonges. والله المستعان. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.